बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। प्रेम की तेरी यही रीत मन में भर दे अपनी प्रीत, प्रेम की तेरी यही रीत मन में भर दे अपनी प्रीत, तेरे प्रेम के गाएगी, तेरे प्रेम के गाएगी। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। मुझे पापी को दी शिफा, क्रूस पर अपना खून बहा, मुझे पापी को दी शिफा। मन मेरे तू बोल सदा, मन मेरे तू बोल सदा। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरी कुदरत की यह शान, खुद ही दाता खुद ही दान, तेरी कुदरत की यह शान, खुद ही दाता खुद ही दान। पूरे कर मन के अरमान, पूरे कर मन के अरमान। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय।
जय मिलकर जय बोलो जय यीशु की जय बोलो जय मिलकर जय बोलो जय यीशु की जय बोलो जय 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 खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें। तू कर रहा है यीशु वो देखता है, जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है। हर पल का तुझको इंसान, हर पल का तुझको इंसान देना हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। आजा अभी भी मुड़कर यीशु बुला रहा है। आजा अभी भी मुड़कर यीशु बुला रहा है। वरना ये याद कर ले, वरना ये याद कर ले तेरा ही नाश होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें।
ભાઈ મને ભાગ્ય મળ્યા છે. ઈસુ ગુરુ તારણહાર, ભાઈ મને ભાગ્ય મળ્યા છે. ઈસુ ગુરુ તારણહાર, ભાઈ મને ભાગ્ય મળ્યા છે. તન મન ધન મારા પ્રભુને અર્પું, તેની જાઉં બલિહાર. તન મન ધન મારા પ્રભુને અર્પું, તેની જાઉં બલિહાર. મુજ પાપીનું તારણ કરવા, મુજ પાપીનું તારણ કરવા આવ્યા જગ મોજાર. ભાઈ મને ભાગ્ય મળ્યા છે. ઈસુ ગુરુ તારણહાર, ભાઈ મને ભાગ્ય મળ્યા છે. સ્વર્ગ છોડી પ્રભુ જગમાવ્યા, ટાળવા કલંક કેરો ભાર. ઓ સ્વર્ગ છોડી પ્રભુ જગમાવ્યા, ટાળવા કલંક કેરો ભાર. પાપી જગને દેખી દયાળે, પાપી જગને દેખી દયાળે અનેક કીધા ઉપકાર. ભાઈ મને ભાગ્ય મળ્યા છે. ઈસુ ગુરુ તારણહાર, ભાઈ મને ભાગ્ય મળ્યા છે. જે જન આશ ઈસુ પર રાખે, તે પામશે ઉદ્ધાર. જે જન આશ ઈસુ પર રાખે, તે પામશે ઉદ્ધાર. કહે વિશ્વાસી ગુરુ ગુણ ગાય, કહે વિશ્વાસી
મળ્યા છે. ઈસુ ગુરુ તારણહાર, ભાઈ મને ભાગ્ય મળ્યા છે. ભાઈ મને ભાગ્ય મળ્યા છે. ભાઈ મને ભાગ્ય મળ્યા છે. હાલેલુયા, પ્રેઝ ધ લોર્ડ. આવો આપણે વચનની સેવામાં જઈએ અને વચનની સેવાના માટે વચનના ઈશ્વર ની પાસે પ્રાર્થના કરીએ અને કહીએ કે પરમેશ્વર, તું અમને વચન સમજવા, વચન ગ્રહણ કરવા અને વચન ઉપર ચાલવા માટે તું સહાય કર. આવો આપણે પ્રાર્થના કરીએ. અમારા ઉચ્ચ અને ઉન્નત રાજ્યસન પર બિરાજમાન સર્વશક્તિમાન ઈશ્વર, ભલાઈ અને કૃપા કરનાર પરમેશ્વર, પ્રભુ આ સમયે અમે તમારી પાસે આવીએ છીએ, તમારા નામની સ્તુતિ કરીએ છીએ. તમારા મૂલ્યવાન લોહીની અંદર કવર થઈને, શુદ્ધ અને પવિત્ર થઈને, પાપો અપરાધોની માફી માંગીને અમે તમારી સમક્ષાની પાસે આવીએ છીએ. પિતા, પ્રાર્થના કરીએ છીએ આ સમયે કે તમારા વચનનું શેરિંગ કરવા માટે પ્રભુ તમે અમને મન આપો. પિતા પરમેશ્વર, અંતર ચક્ષુઓ ખોલો, અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ પાવર આપો કે પિતા પરમેશ્વર તમારા વચનમાં લખેલી વાતોનું અમે અમારા દિલમાં ઉતારી શકીએ અને એની ઉપર ચાલી શકીએ. કેમ કે પિતા પરમેશ્વર, પ્રભુ તમારા વચન વિનાનું જીવન તે વ્યર્થ જીવન છે. ત્યારે પિતા પરમેશ્વર, તમારું વચનનું શેર કરવા માટે તમારી કૃપા આપો, દયા કરો. અમે અમારી જાતને તમારા હાથમાં સોંપીએ છીએ. ઓનલાઈન સેવાને, ઓનલાઈન ટેકનોલોજીને આશીર્વાદિત કરો. સગળી વાતો તમારા હાથમાં સોંપીએ છીએ. માન, ગૌરવ, સ્તુતિ, પ્રશંસા તમને આપતા આ પ્રાર્થના વિનંતી પ્રભુ ઈશુના નામમાં કરીએ છીએ. બાપ, માન્યને સ્વીકાર કરો. આમેન. હાલેલુયા. शक्ति है महान शक्ति है यीशु के पवित्र वचन में. शक्ति है महान शक्ति है यीशु के पवित्र वचन में. There is power, wonder working power in the name of the Lord. There is power, wonder working power in the precious word of the God. ઈશ્વરના વચનમાં તમારી અને મારી કલ્પના કે સમજ શક્તિથી ઘણી બહાર સામર્થ્ય છુપાયેલું છે. એ ખુદા બાપે તમારા ને મારા જીવનને સુશોભિત કરવા, આશીર્વાદિત કરવા તેને આપણને પવિત્ર શાસ્ત્ર બાઇબલ આપ્યું. અને માટે એમને કીધું કે માણસ ખાલી રોટલીથી નહીં પણ પ્રત્યેક વચન જે ઈશ્વરના મુખથી નીકળે છે તેનાથી જીવે છે. હું ને તમે હાલેલુયા, પ્રેઝ ધ લોર્ડ, પ્રભુની સ્તુતિ હો, અને એવી રીતે કદાચ મીટિંગોમાં ભાગ લઈ શકતા હશું, પણ જો આ વચનને વાગોળતા નહીં હોય, વચનનું અધ્યયન કરતા નહીં હોય, તો ક્યાંક તમે ને હું કંઈક ભૂલ કરી રહ્યા છીએ, કંઈક ઘટી છે તમારા ને મારા જીવનમાં. તો આપણે એક વિચાર કરીએ કે શું આપણે વચનનું અધ્યયન કરીએ છીએ, વચન વાંચીએ છીએ, વચનને વાગોળીએ છીએ. કેમ કે વચન જ તમને ને મને શાંતિ, સલામતી, બરકત, રહેમત, ભલાઈ અને સામર્થ્યમાં વધારી શકે છે. આજે જ્યારે હું તમારી સાથે લુક સરનો 18મો અધ્યાય અને તેના પહેલી કલમથી લઈને 8મી કલમ સુધી, અને ત્યારબાદ જો સમય હશે તો આપણે આગળ પણ વાંચશું. પણ આજે હું તમારી સાથે એક મોટી વાત કરવા માંગી રહ્યો છું કે જેને તમે ને હું આપણા થિયરેટિકલ લાઈફની અંદર બહુ સારી રીતે
આપણને ખબર છે, બહુ સારી રીતે વચનની વાત ખબર છે, પણ શું તમે ને હું આ બાબતને પ્રેક્ટિકલ લાઈફમાં ઉતારીએ છીએ? તે જ તમારું ને મારું આત્મિક જીવનનું તફાવત કરી દે છે. અને માટે ઈશ્વર શું કહી રહ્યા છે? લુકના 18મા અધ્યાય અને તેની પહેલી કલમમાં લુક 18:1 સર્વદા પ્રાર્થના કરવી જોઈએ હા, અને કાયર થવું નહીં. કાયર થવું. જો સર્વદા પ્રાર્થના કરવી જોઈએ અને કાયર થવું નહીં. તે શીખવવા સારું હા. તેણે તેઓને એક દ્રષ્ટાંત કહ્યું. એક દ્રષ્ટાંત કહ્યું. પરમેશ્વરના વચનમાં લખેલું છે કે પ્રભુ ઈસુ તમને ને મને કંઈક શીખડાવવા માંગે છે. એ શું શીખડાવવા માંગે છે? કે ભાઈ સર્વદા પ્રાર્થના કરવી જોઈએ. हिंदी में लख्यू है, फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और न छोड़ना, उसने एक दृष्टांत किया. इनो मतलब एम કે સર્વદા પ્રાર્થના કદાચ તમે ને હું કરતા નથી અને કાયર બની જાય છે. માટે પ્રભુ ઈસુ તમને ને મને કહે છે, બેટા કાયર ન થા અને પ્રાર્થના ન છોડ. અહીંયા મને ને તમને પરમેશ્વર કહી રહ્યા છે કે નિત્ય પ્રાર્થના કર અને નિત્ય હિવાય ન છોડ. કેમ કે તમારો ને મારો સ્વભાવ છે પ્રાર્થનાને મૂકી દેવી. એકવાર પ્રાર્થના કરીએ, ઉત્તર ન મળ્યો, બીજી વાર કરીએ, ત્રીજી વાર કરીએ, કદાચ અઠવાડિયું કરીએ અને પછી જો ઉત્તર ન મળે તો આપણે એવું ધારી લઈએ છીએ કે આ ઈશ્વરની યોજના છે. હોઈ શકે ઈશ્વરની યોજના, પણ એક વાત તો પરમેશ્વર તમને ને મને શીખડાવે છે કે નિત્ય પ્રાર્થના કરો. પછી એમની જે ઈચ્છા તે ઉત્તમ અને સારી છે તે જ પરિપૂર્ણ થાય તે પણ આપણે પ્રાર્થના કરીએ. તો હું તમને આજે કહેવા માંગુ છું કે જેટલા પ્રશ્ન વિશ્વાસી સમાજ, ખ્રિસ્તી સમાજ ઉઠાવી રહ્યું છે અને ફેસ કરી રહ્યું છે, એનું એક રીઝન એ છે કે તમે ને હું પ્રાર્થના કરવામાં ઊણા ઉતર્યા છીએ. જો આપણે હું તમને કહું ને કે જો પ્રાર્થના સંગત ખાલી એમ કહેવામાં આવે ને મંડળીઓની અંદર કે પ્રાર્થના સંગત છે, હાફ નાઇટ પ્રેયર છે, તો હું તમને કહું કદાચ માંડ ને માંડ 10 જણા ભેગા થશે. પણ જો એમ કહીએ કે પ્રાર્થના સંગત સાથે જમવાનું પણ છે, બરાબર, તો ઘણા બધા ભેગા થઈ શકશે. અને કોન્સન્ટ્રેશન કેની ઉપર હશે? પ્રાર્થના ઉપર નહીં કે જલ્દી મીટિંગ પૂરી થાય અને પછી જમીએ અને શારીરિક આનંદ લઈએ જે ભોજનનો છે અને પછી ઘરે જઈએ. એટલે પ્રભુ ઈસુ આજે તમને ને મને એક વાત શીખડાવી રહ્યા છે. કોણને કયો પ્રશ્ન છે? શું તમે ને મેં પ્રાર્થના મૂકી દીધી છે? તો પ્રભુ આજે કહી રહ્યા છે, તું નિત્ય પ્રાર્થના કર અને હિવાવ ન છોડ. નિત્ય પ્રાર્થના કર અને તું કાયર ન થા. માટે દ્રષ્ટાંતની અંદર શું થઈ રહ્યું છે જોઈએ આપણે શું કહી રહ્યા છે. બીજી કલમમાં કે એક શહેરમાં એક શહેરમાં એક ન્યાયાધીશ હતો. એક ન્યાયાધીશ હતો. તે દેવથી બીતો નહોતો. પહેલી કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ આપણને પરમેશ્વર એવા વ્યક્તિને પ્રેઝન્ટ કરે છે સ્ટેજ ઉપર કે જે ઈશ્વરથી બીતો નહોતો. શું સમજાવવા માટે? કે પ્રાર્થના નિત્ય કરો અને કાયર ન થાઓ. તો એ એક ન્યાયાધીશ હતો, ન્યાયી હતો, એક જજ હતો અને એ પરમેશ્વરથી બીતો નહોતો. અને બીજું શું લખેલું છે? તેમજ માણસને ગણકારતો નહોતો. અને માણસને ગણકારતો નહોતો. હિન્દીમાં શું લખ્યું છે? और न किसी मनुष्य की परवाह करता था.
और न किसी मनुष्य की परवाह करता था. જો હું તમને કહું આ વર્ડ આવ્યો ને જ્યારે ઓર ન કિસી પર મનુષ્ય કી, તો ઘણી બધી વાર હું જો કદાચ હું પરમેશ્વરથી ન ડરતો હોઉં, પણ હું મારા માતા પિતાની તો પરવા કરતો હોઉં કે ભાઈ મારી માએ કીધું છે ને હાલો કરી નાખું યાર, મારી માએ કીધું છે ને યાર, વળે મારી મા કહે ને હાલો કરી નાખું છું. પણ અહીંયા શું કહે છે ખબર છે? ન કિસી મનુષ્ય કી પરવા કરતા હતા. એટલે એવો હતો કે ભાઈ હું હવે માણસને તમે વિચારો કે ના હું ઈશ્વરથી ડરું છું, ના કોઈનું પરવા કરું છું. અને ઈ શું કરે છે? તે શહેરમાં હા, ઈ જ શહેરમાં એક વિધવા હતી. વિધવા હતી. તે વારંવાર તે વારંવાર તેની પાસે આવીને કહેતી કે હા મારા વાદીની પાસેથી हाँ મને દાદ અપાવ. मैंने दादा पाओ. हिंदी में क्या लिखा है कि उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर ગુજરાતીમાં લખ્યું છે વારંવાર, અહીંયા લખ્યું છે આકર. શું તમે અને હું વારંવાર પ્રાર્થના કરીએ છીએ? મારો એક પ્રશ્ન હતો, જસ્ટ ઇમેજિન કે મારો એક ટેમ્પટેશનનો પ્રશ્ન હતો, તો હું વારંવાર પ્રભુ પાસે જતો, વારંવાર પ્રભુ પાસે જતો, પ્રભુ મદદ કર, પ્રભુ મદદ કર, તું મદદ કરી શકે છે, તારામાં સામર્થ છે પિતા, મારામાં સામર્થ નથી, તું મને બહાર કાઢી શકે છે. અને હું તમને કહું છું કે પરમેશ્વર એટલા સામર્થ્યવાન છે કે જો વારંવાર જશું તો એ આપણને દાદ આપશે. આપણે શું કરી દઈએ છીએ? એક વાર ગયા, બે વાર ગયા, ત્રણ વાર ગયા, હવે મૂકો ને પ્રભુ હવે સાંભળતા નથી, પતી ગઈ વાત. શેતાને સાંભળી લીધું કે પ્રભુ હવે સાંભળતા નથી. ઈ દોષ રોપનાર મૂકનાર આત્મા. અને તમે પછી એમ કહો હવે પ્રાર્થના સાંભળતી નથી. એમ તો ભાઈ એવું જ થાય ભાઈ. જીભની સત્તામાં મરણ અને જીવન છે. જેવો જેનો તે ઉપયોગ કરશે તેવું તેને ફળ પામશે. મારી પ્રાર્થના સંભળાશે, મારી પ્રાર્થના સંભળાશે. આપણે જો આ મેં સ્ટડી નહોતું કર્યું આ બાબત, પણ અત્યારે ઓન ધ સ્પોટ ઈશ્વર કહી રહ્યા છે કે આપણે નેગેટિવ બોલવા માંડીએ છીએ પ્રાર્થનાઓમાં. અને એટલે આગળ આ કર, પછી શું કરતી હતી? મારા ન્યાય ચુકાકર મુझे મુદ્દઈ સે બચા. શું મંગ લખ્યું છે? કેટલીક મુદત સુધી હા, તે એમ કરવા ઈચ્છતો ન હતો. જો કોણ ઈચ્છતો નતો? न्यायाधीश हैं? कि कुछ समय तक वो न माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा. ગુજરાતીમાં શું લખ્યું છે? પણ પછી તેણે પોતાના મનમાં કહ્યું કે પોતાના મનમાં કહ્યું. જો આ માણસ ના સમજો, પ્રભુ આ કહી રહ્યા છે, મને મજા આવી ગઈ. આ માણસ ના ઈશ્વરથી ડરતો હતો અને આ માણસ ના કોઈ માણસનો દરકાર કરતો હતો. પણ વિધવા સ્ત્રી વારંવાર જઈને આ કર એના હૃદયની અંદર વિચાર તો કરી દીધો. એના મનમાં વિચારવા માંડ્યો. શું વિચારવા માંડ્યો? આગળ શું લખ્યું છે? પછી તેણે પોતાના મનમાં કહ્યું, મનમાં વિચાર્યું. હા, કે જો કે હું દેવથી બીતો નથી ધર્મથી બીતો નથી, અને માણસને ગણકારતો નથી, સોરી, માણસને ગણકારતો નથી, તો પણ આ વિધવા મને તસદી દે છે, મને તસ્તી દે છે, માટે હું તેને દાદ અપાવીશ. માટે હું તેને દાદ અપાવીશ. यहाँ શું લખ્યું છે? तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है. અને જો હું તમને કહું પ્રભુ પાસે જો કોઈ વારંવાર જાય તો પ્રભુ એમ ન કહે કે મને સતાતા રહેતા હૈ, પણ પ્રભુને તો બહુ ગમે છે.
તમારી ને મારી પ્રાર્થનાઓ તો પરમેશ્વરને બહુ ગમે છે. મારી પણ આ સમયની જ્યારે હું તમારી સાથે સંદેશો શેર કરી રહ્યો છું, હું પણ મારા પ્રભુને કહું છું કે પ્રભુ, મારો પ્રાર્થનાના સમયને તું સામર્થ્ય प्रतिदिन बनावतो जा. અને અહીંયા લખ્યું છે કે सतत इसीलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा, कहीं ऐसा न हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम कर दे. ના આપોને જલ્દી બતાવો. હવે આવું પિક્ચર પરમેશ્વરે તમારી ને મારી સામે મૂક્યું છે. એ પિક્ચર એવું છે કે આપણા પિતા પરમેશ્વરના જે કેરેક્ટરિસ્ટિક છે એનાથી વિરોધનું પિક્ચર છે. ટોટલી કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ એના વિરુદ્ધનું છે. કોઈનો ગણકારો ને આને, પણ આપણો દેવ તો આખી મનુષ્ય જાતને કેટલો પ્રેમ કરે, ત્રિએક દેવ કેટલો પ્રેમ કરે. હવે એ માણસ એમ કહે છે, પ્રભુ એમ કહી રહ્યા છે, જો કે આ જે મારા કેરેક્ટરિસ્ટિક્સની ટોટલી ઓપોઝિટ છે, એની પાસે વિધવા જાય કરે છે, તો કહે છે કે હું એને દાદ અપાવીશ, મેં ઉસે બચાઉંગા. તો જો કોઈ મારી પાસે આવશે તો હું શું એના પ્રશ્નોનું ઉકેલ કરવાને શક્તિમાન નથી? ન કરી શકે પ્રભુ? અરે બધુંય કરી શકે, શું ન કરી શકે? પછી આપણે જો હમણાં આપણે બોલીએ, એક વાર પ્રાર્થના કરી, 2 વાર પ્રાર્થના કરી, પછી બહુ પ્રાર્થના કરીએ અને કંઈ થતું નથી. પણ આપણે ન કરતા હોય તો સત્ય તો એ જ છે કે આપણે નથી જ કરતા, પણ આપણે એક ઢોંગ પહેરી રાખ્યો છે કે આપણે કરીએ છીએ. તો નુકસાન પ્રભુનું નથી, નુકસાન મારું છે. વિચારો. એટલે અહીંયા એવું લખ્યું છે कि प्रभु ने कहा, सुनो यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है. 7મી કલમ ભાઈ. 7મી કલમ. તો દેવ પોતાના પસંદ કરેલા કે જેઓ તેને રાત દહાડો વિનવે છે, રાત દહાડો વિનવે છે, અને જેઓના વિશે તે ખામોશી રાખે છે, તેઓને દાદ શું નહીં આપશે? શું નહીં આપશે? શું હું તમને દાદ નહીં આપું? હું તમને ઉત્તર નહીં આપું? પ્રશ્નનો ઉત્તર ઈ આવે છે કે હા પ્રભુ, તમે અમને યોગ્ય ઉત્તર આપશો. પણ આપણે પ્રાર્થના કરીએ નહીં, પ્રાર્થનામાં સમય ગાળીએ નહીં, અને પછી આપણે બોલીએ કે પ્રભુ અમારી પ્રાર્થના સાંભળતો નથી. કેવી રીતે બની શકે? શું તમે પ્રાર્થના કરો છો? એક મને હજી યાદ છે, એક ઘરની હું મુલાકાતે ગયો હતો અને એ ભાઈ જે બેઠા હતા એ કહેતા હતા, અમારે આ થોડો પ્રોબ્લેમ છે ને મારા ઘરનામાં આ પ્રોબ્લેમ છે ને મારે થોડું કામ છે તેમ છે. એક્સપ્લેન કરો, પ્રાર્થના કરો. તો મને કહેતા હતા, મેં કીધું તમે પ્રાર્થના કરી? તો કે હા કરી. પણ ત્યારે પવિત્ર આત્મા દેવે મને કીધું એ લોકોએ પ્રાર્થના નથી કરી. તો મેં કીધું તમે પ્રાર્થના નથી કરી, ખોટું ના બોલો. તો કીધું હા નથી કરી, પણ તમે કરાવો ને. મેં તો હું નહીં કરાવું, પણ મેં કીધું હૃદયના ઊંડાણથી કરેલી પ્રાર્થના, હૃદયના ઊંડાણથી કરેલી પ્રાર્થના તે ઉપવાસ કરતા પણ સામર્થ્ય છે. મેં કીધું હવે તમે પેલા પ્રાર્થના કરો, તમે પેલા આ મેટરના માટે નિત્ય પ્રાર્થના કરો. પછી એમને કરી કે નથી કરી એ તો ઈશ્વર જાણે છે. અહીંયા વિધવાને પ્રશ્ન હતો તો વિધવા જ જાતી હતી. જો આપણે શું ચાહીએ છે, કોઈ બીજો મારા માટે પ્રાર્થના કરી લે. નથી. ઈ ટેકનોલોજી કે ઈ પ્રોટોકોલ અહીંયા મને લુકના 18મા અધ્યાયની વાત દેખાતી નથી કે વિધવાને પ્રોબ્લેમ હોય અને એમ લખેલું હોય કે વિધવાનો દીકરો વારંવાર આવતો હતો. તો કદાચ કહી શકીએ કે ભાઈ જેનો કોઈને પ્રોબ્લેમ હોય ને, હું આ દ્રષ્ટાંતના વિશે વાત કરું છું.
તો હું પણ જઈ આવું તો હાલે? ના, પોતા યસ વી કેન શેર અવર રિક્વેસ્ટ કે ભાઈ મારા માટે પ્રાર્થના કરજો. જાણે કે કોઈક વાર મારો દીકરો બીમાર હોય, મારા મમ્મી બીમાર હોય, મને તાવ ઉધરસ જેવું હોય તો વોટ્સએપમાં આપણે મૂકીએ છીએ કે પ્રે ફોર મી, પ્રે ફોર માય ચિલ્ડ્રન, પ્રે ફોર માય મધર. પણ આપણે ખાલી એ મૂકીને આપણે ન કરીએ એવું નથી કરતા, આપણે પણ પ્રાર્થના કરીએ છીએ. એટલે અહીંયા જે ઈશ્વર કહેવામાં આવે છે, इसीलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं. उत्तर आवे वो 100% दुहाई चुकाएगा. અને માટે હું આજ જ્યારે વાંચતો હતો ત્યારે મને ઓલું ધૂપની વાત આવતી હતી. તો આપણે રેવલેશનમાં જઈએ, પ્રકટીકરણમાં જઈએ ત્યારે 8મા અધ્યાયમાં શું લખેલું છે જો. પ્રકટીકરણનો 8મો અધ્યાય પહેલી કલમથી વાંચીએ. પ્રકટીકરણ 8. જ્યારે તેણે 7મી મુદ્રા તોડી હા ત્યારે આશરે 1 ઘડી સુધી આકાશમાં મૌન રહ્યું. 1 ઘડી એટલે કેટલું ખબર છે? અબાઉટ હાફ એન hour. ઇંગ્લિશમાં લખ્યું છે there was silence for half an hour in the heaven. Oh ma. Then બીજી કલમ. હા અને દેવની આગળ ઊભા રહેનારા 7 દૂતોને મેં જોયા. 7 દૂતોને જોયા. તેઓને 7 રણશિંગડા આપવામાં આવ્યા. રણશિંગડા આપવામાં હતા. ત્યાર પછી હા બીજો એક દૂત આવીને વેદીની પાસે ઊભો રહ્યો. હા તેના હાથમાં હા સોનાની ધૂપદાની હતી. શું હતી? અને એક એન્જલ ઊભો રહ્યો અને તેના હાથમાં શું હતું? સોનાની ધૂપદાની હતી. અને તેને હા પુષ્કળ ધૂપ દ્રવ્ય આપવામાં આવ્યું, ધૂપ દ્રવ્ય આપવામાં આવ્યું હતું, જેથી સર્વ સંતોની પ્રાર્થનાઓ સાથે રાજ્યાસનની સામેથી સોનાની વેદી પર તે તેને અર્પણ કરે. અને પછી તે દૂતના હાથમાંથી તેના હાથમાંથી ધૂપની ધૂણી સંતોની પ્રાર્થનાઓ સાથે એ ધૂપની ધૂણી ખાલી ધૂપ નથી જાતું અહીંયા. ક્યાં? એ સિંહાસન પર, ઈશ્વરના સિંહાસન પર. અરે ભાઈ હું તો વિચારતો હતો પ્રભુ હું તો અહીંયા પહોંચી અત્યારે તો શકતો નથી, પણ મારી પ્રાર્થના, હો દેવ મદદ કર, પ્રભુ મને મદદ કર કે હું પ્રાર્થનાના સમયમાં, પિતા મારો પ્રાર્થનાનો સમય, હું વધારે ને વધારે પ્રાર્થના કરું, સમયે પ્રાર્થના કરું. કેમ કે એ ધૂપદાની પ્રાર્થના, સંતોની પ્રાર્થના સાથે દેવની આગળ ચઢી. ક્યાં ચડી? દેવની આગળ ચઢી. હાલેલુયા, હાલેલુયા, હાલેલુયા. અને માટે પ્રભુ તમને ને મને દ્રષ્ટાંતમાં કહી રહ્યા છે કે ભાઈ પ્રાર્થના ન છોડતો. યા મારા પિતાની પાસે એ ધૂપદાનીને બનીને આવી જ રહ્યું છે. અને જ્યારે એ આવશે તારી પ્રાર્થનાનો ઉત્તર તને મળશે. પણ આપણે હિંમત જ હારી જઈએ, હિંમત જ દઈએ, દોષારોપણમાં વધી જઈએ. આ તો આવું છે, હવે આવું જ રહેવાનું યાર, મન નથી લાગતું બદલાય, આવું જ ના. મારો પ્રભુ જો એને એવું એક્ઝામ્પલ આપ્યો છે કે જે ન્યાયાધીશ કોઈની દરકાર રાખતો નહોતો, કોઈ ઈશ્વરની એટલે કે ઈશ્વરનો ડર રાખતો નહોતો, પણ વિધવા સ્ત્રીને તેને દાદ આપ્યો, એની મુશ્કેલીમાંથી એને બહાર કાઢી. પ્રભુ તું એ ન્યાયાધીશ કરતા પણ કેટલો પવિત્ર છે, કેટલો દયાળુ છે, કેટલો પ્રેમાળ છે, કેટલો રહેમી છે. મને વિશ્વાસ છે પ્રભુ કે તું મારી પ્રાર્થના સાંભળે છે.
અને એ ધૂપદાની થઈને તારા સિંહાસન પાસે પહોંચે છે અને ત્યાં મારો વારો આવશે અને મને ખબર છે કે મારી પ્રાર્થના એવી સંભળાશે કે હું કહીશ પ્રભુ કે તે મારા વધતા જ આંસુ લૂછી નાખ્યા. પણ પ્રભુ હજી લૂછવા જાય છે એની પહેલા તો આપણે બંધ કરી દઈએ છીએ. મારા વાલાઓ, આજના આ ટૂંકા સંદેશાની અંદર હું તમારી સાથે આ એક જ વાત કરવા માંગુ છું કે પ્રાર્થના કરવાનું છોડતા નહીં, પ્રાર્થના કરવાનું મૂકી દેતા નહીં. જે થાય પ્રશ્ન, આજે હું જોઉં છું ઘણા બધા પ્રશ્નો છે, પણ લોકોને પ્રશ્નની વાત એકબીજાની સાથે કરવી નથી. પ્રાર્થના સંગતની અંદર આવે તો એકબીજાના માટે એ પોતાના પ્રોબ્લેમ્સની મેટર ખોલવી નથી. અને હું તો કહું છું જ્યારે સંગતમાં આવો ત્યારે ખોલી નાખો દિલ અને કહી દો તમારી પ્રાર્થના કે મારે ભાઈ આવું પ્રોબ્લેમ છે, હું આ પ્રોબ્લેમની અંદર જઈ રહ્યો છું. કહી દો, કેમ કે યારે જ્યારે પ્રાર્થના થશે તો તમે વિચારો, મને વિચાર આવે છે કે એક કૌટુંબિક સંગતમાં તમારા પ્રોબ્લેમની પ્રાર્થના થશે તો એ ધૂપ જશે. પછી તમારા ક્વાઇટ ટાઈમમાં તમારા એ મેટરના માટે પ્રાર્થના થશે એટલે એ ધૂપ જાતી હશે, એની હારે પાછી બીજી ધૂપ આવી. અને પછી તમારી કોઈ સંગતમાં, જેમ અમારી સંગત છે એવી રીતે ત્યાં રાજકોટની અંદર, એવી રીતે તમારી સંગતમાં તમે વિનંતી આપશો એટલે એ પાછી જશે. તો પરમેશ્વર જોશે કે આ એક ધૂપ આવી જ રહી છે, આ એક મેટર આવી જ રહ્યો છે. ઓ 1, 2, 3 અઠવાડિયામાં 3 વાર આવે છે. ઓ મારે એને દાંત દેવો પડશે, કેમ કે ઈશ્વરે કીધું ઓલો અન્યાયી ન્યાયાધીશે શું કર્યું? જો હું તો ન્યાયી છું, હું તો કૃપાળુ છું. ગફલતમાં ન રહેતા મારા વાલાઓ. આજે હું તમને કહેવા માંગુ છું, વિશ્વાસીઓના કુટુંબોની હાલત થોડી કન્ફ્યુઝડ વાળી છે. આ સમયે પણ આપણે પ્રાર્થના કરીએ કે પ્રભુ એક વિશ્વાસીના જીવનને તું આશીર્વાદિત કર. એક વિશ્વાસીઓના જીવનને તું બરકતથી ભરપૂર કર. એક વિશ્વાસીઓના જીવનને તું પવિત્રીકરણની અંદર વધાર. એક વિશ્વાસીઓના જીવનને પ્રભુ તારી સાથેના સંબંધમાં વધાર. એટલે મારા વાલાઓ, આજે હું તમારી સાથે આ એક જ ટોપિક માટે કહેવા આવ્યો છું કે મારા વાલાઓ, નિત્ય પ્રાર્થના કરજો. હું મારી જાતને કહું છું, ભાઈ નિત્ય પ્રાર્થના કરજે, કાયર થતો નહીં. આજે હાલો નથી કરવી કાલે કરી લઈશ, નથી કરવી કાલે કરી લઈશ, ના, એવું ના બને. અને આજના ટૂંકા સંદેશા દ્વારા પરમેશ્વર તમને અને મને બધા વચન દ્વારા સમજાવે કે કઈ પરિસ્થિતિમાંથી તમે નીકળો છો. આવો પ્રાર્થના કરો, જો હું બહાર કાઢું કેવો છું, હું જીવતો છું. પ્રાર્થના ન મૂકતા મારા વાલાઓ. પ્રભુનો આભાર, ડાયોસિસનો આભાર, મંડળીનો આભાર, પાસ્ટોરેટ કમિટીનો આભાર કે જે મને સેવા માટે તેમને પસંદ કર્યો. મારા દેવ ને મારો રાજા આજના સંદેશા દ્વારા તમને ને મને તેની અંદર ચાલવા માટે અને પિતા પરમેશ્વર એ આજ્ઞાકારીની અંદર વધારે આવો પ્રાર્થના કરીએ. અમારા જીવતા પ્રભુ, અમારા જીવતા દેવ, પ્રભુ સદા પ્રાર્થના કરવી જોઈએ, નિત્ય પ્રાર્થના કરવી જોઈએ, કાયર થવું નહીં. એના માટેની જે તમે પિતા પરમેશ્વર અમારી સાથે દ્રષ્ટાંતની વાત કરી, પ્રભુ મારી પ્રાર્થના છે કે અમારી સમજ શક્તિ તું ખોલ, અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ પાવર તું ખોલ, અને પિતા પરમેશ્વર અમે એ બાબતની અંદર ચાલી શકીએ. પિતા પરમેશ્વર પ્રભુ સગળી વાતો તમારા સામર્થ્ય હાથમાં સોંપાઈએ છે. અમે ઘટતા જઈએ, તમે વધતા જાઓ. મહિમાને યોગ્ય ઈશ્વર, આદરને યોગ્ય ઈશ્વર, સ્તુતિના અર્પણ ચડાવતા પ્રભુ ઈશ્વરના નામમાં આમેન. થેન્ક યુ, થેન્ક યુ, થેન્ક યુ.
યુદ્ધ લાગે ને વેરી કરે ઢોર ઈસુ થજે આગેવાને અમને આગળ દોર જોખમ વાળી જગાઓમાં તને ઝાલીશું ચિંતા તજી તારી પાછળ ચાલીશું પાછળ પાછળ તારી પાછળ ચાલી સૌ જગા જ્યાં જ્યાં પાછળ ચાલીશું પાછળ પાછળ તારી પાછળ ચાલી જ્યાં જ્યાં દોરી લે છે પાછળ ચાલાશું નમૂનો તે આપ્યો અમને ભારે કચવેથી માટે જે તું કહે છે તે કરીશું ખુશીથી તારો નમૂનો લઈને આજ્ઞા પાડીશું પ્રીતિ થકી તારી પાછળ ચાલીશું પાછળ પાછળ તારી પાછળ ચાલી સૌ જગા જ્યાં જ્યાં પાછળ ચાલીશું પાછળ પાછળ તારી પાછળ ચાલી જ્યાં જ્યાં દોરી લે છે પાછળ ચાલાશું કેવળ મોની પ્રીતિ અમે કરવાના નથી કામ મારું જોઈ બીજા પુરુષે શાહેદી દેવનું કામ કરવામાં પૂરું મન પણ રાખીશું દુઃખ વેઠીને તારી પાછળ ચાલીશું પાછળ પાછળ તારી પાછળ ચાલી સૌ જગા જ્યાં જ્યાં પાછળ ચાલીશું પાછળ પાછળ તારી પાછળ ચાલી જ્યાં જ્યાં દોરી લે છે પાછળ ચાલાશું ओ परमेश्वर ओ परमेश्वर आत्माની વૃષ્ટિ તુભારે આપજે ओ परमेश्वर જો વાડી તારી સૂકી છે જો વાડી તારી સૂકી છે વરસાદ તણીએ ભૂખી છે ઓ પરમેશ્વર ઓ પરમેશ્વર આત્માની વૃષ્ટિ તું ભારે આપજે ઓ પરમેશ્વર
आत्मानी वृष्टि तुम्हारे आपजे ओ परमेश्वर જેથી તારી વાડી ખીલે જેથી તારી વાડી શોભે જેથી બહુ સારી ઓ પરમેશ્વર ઓ પરમેશ્વર આત્માની વૃષ્ટિ તુભારે आपजे ओ परमेश्वर ફળવાન થઈ રોપાતારા ફળવાન થઈ રોપાતારા ઉપજાવે ફળ મીઠા સારા ઓ પરમેશ્વર ઓ પરમેશ્વર આત્માની વૃષ્ટિ તુભારે आपजे ओ परमेश्वर तुझ भक्तोनी सहु मागणियो तुझ भक्तोनी सहु मागणियो पूरी करजे सहु लागणियो ओ परमेश्वर ओ परमेश्वर आत्मानी वृष्टि तु